आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 55। गरीब अरस कुरश पर अल्लाह तखत है, खालिक बिन नहीं खाली। वह पैगंबर पाक पुरुष थे, साहेब के अब्दाली। भाव अर्थ नबी मुहम्मद ता आदरणीय महापुरुष सन जो परमात्मा संदेश वाहक सन। ऐसे 1,80,000 पैगंबर मुसलमान धर्म विच यानी बाबा आदम तो लैके मुहम्मद तक मन्ने गए हन। ਉਹ ਸਭ ਪਾਕ यानी पवित्र व्यक्ति सन जिन्हां ने कदी किसी पशु पंछी उत्ते करद जानी तलवार नहीं चलाई। ਉਹ ਤਾਂ परमात्मा तो डरन वाले सन, परमात्मा दे किरपा पात्र सन। बाद विच कुछ मुल्ला काजियां ने मांस खाण दी परंपरा शुरू कर दिती, जो अगे चल के धार्मिकता दा अपवाद यानी विगड़िया रूप बन गई। उसी आधार ते सारे मुसलमान भाई पाप नूं खा रहे हन। फिर परमित मुसलमाना ने तमाकू दा सेवन यानी खाना हुक्का बना के पीना आरंभ कर दिता। भोले हिंदू धर्म दे व्यक्तियां ने उन्हां दी चाल नहीं समझी। उन्हां दे कहने नाल तंबाकू दा सेवन जोर शोर नाल शुरू कर दिता। वर्तमान विच तां इह पंचायत दा प्याला बन गया है। जो भारी भुल है, अज्ञानता दा पर्दा है। इसे भुल के भी सेवन नहीं करना चाहिदा है। संत गरीबदास जी ने फिर दस्या है कि हे भगत हरलाल जी, होर सुन तमाकू सेवन दे पाप। बाणी संख्या 1। गरीब पर दोबारा स्त्री का खोले सतर जन्म अंधा हो डोले। बाणी संख्या 2। मदिरा पीवे कड़वा पानी, सतर जन्म शवान दे जानी। बाणी संख्या 3। मांसाहारी मनवा परतख राक्षस जान, मुख देखो ना तास दा वो फिरे 84 खान। बाणी संख्या 4। सुरापान मद मांसाहारी, गमन करे भोगे पर नारी। बाणी संख्या 5। सतर जन्म कटत है शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम। बाणी संख्या 6। 100 नारी जारी करे सुरापान 100 वार, एक चिलम हुक्का परे डूबे काली तार। बाणी संख्या 7। हुक्का हरदम पीवते लाल मिलावे तूर, इसमें संशय है नहीं जन्म पिछले सुअर। उपरोक्त बाणियां दा भाव अर्थ बाणी संख्या 1 विच कहा है कि जो व्यक्ति होर इस्त्री नाल नाजायज संबंध बनाउंदा है, उस पाप दे कारण वो 70 जन्म अन्ने दे प्राप्त करदा है। अन्ना गदा गदी, अन्ना बैल, अन्ना मनुख जां अन्नी इस्त्री दे लगातार 70 जन्म विच कष्ट भोगदा है। बाणी संख्या 2। कड़वी शराब रूपी पानी जो पींदा है वो उस पाप दे कारण 70 जन्म तक कुत्ते दे जन्म प्राप्त करके कष्ट भोगदा है। गंदी नालिया दा पानी पींदा है, रोटी ना मिलन ते गू यानी टट्टी खांदा है। बाणी संख्या 3। जो व्यक्ति मांस खांदे हन ਉਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰਾਖਸ਼ੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੁਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾंस ਖਾਣ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਉਹ ਤਾਂ 84 ਲੱਖ ਜ਼ੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕੇਗਾ। ਬਾਣੀ ਸੰਖਿਆ 4-5। सुरा यानी शराब पान यानी पीण वाले अते पर इस्त्री नूं भोगण वाले मांस खाण वालियां नूं होर पाप कर्म भी भोगना हुंदा है। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 56। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 70 ਜਨਮ ਤੱਕ ਮਾਨਵ ਜਾਂ ਬੱਕਰਾ ਬੱਕਰੀ ਭੈਂਸ ਜਾਂ ਮੁਰਗੇ ਆਦਿ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਕੱਟਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਮੰਨਣਾ। ਬਾਣੀ ਸੰਖਿਆ 6। ਇੱਕ ਚਿਲਮ ਭਰ ਕੇ ਹੁੱਕਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਗਮਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾंस ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਪਰੋਕਤ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। 100 ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭੋਗ ਕਰੇ ਅਤੇ 100 ਵਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪ ਇੱਕ ਚਿਲਮ ਭਰ ਕੇ ਹੁੱਕਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। विचार करो तमाकू सेवन यानी हुक्के विच, बीड़ी सिगरेट विच पीण वाले, खाण वाले, करन वाले नूं किन्ना पाप लगेगा। इस लई उपरोक्त सर्व पदार्थां दा सेवन कदी ना करो। बाणी संख्या 7। समाज दे व्यक्तियां नूं देख के कुछ व्यक्ति हुक्का जां होर नशीलिया वस्तुआं सेवन करन लग जांदे हन। सत्संग सुण के बुराई त्याग दिंदे हन तां ओह जीव पिछले जन्म विच भी मनुख सन। उहनां दे अंदर नशे ही गूड़ी लत नहीं बनदी, परंतु जो वार-वार सत्संग सुन के भी तंबाकू आदि नशे दा त्याग नहीं कर पाउंदे, ਉਹ पिछले जन्म विच सूर दे शरीर विच सन। सूर दे शरीर विच बदबू, बैड समैल सुंघण नाल तंबाकू दी बदबू पीण सुंघण दी गूड़ी आदत हुंदी है। ਉਹ शिकर हुक्का होर नशा नहीं त्याग पाउंदे। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਣਮੋਲ ਮਾਨਵ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ।
ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਭ ਨਸ਼ਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ। ਤੰਬਾਕੂ ਜਾਣੀ ਹੁੱਕਾ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਅਥ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਬੈਂਤ ਨਾਮ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਪਿਤ 22 ਖਾਂਸੀ ਨਿਵਾਸੀ ਨਿਵਾਸ ਕਫ ਦਲ ਕਲੇਜਾ ਲਿਆ ਹੈ ਗਿਰਾਸ। ਕਾਲਾ ਤੰਬਾਕੂ ਅਰੂ ਗੋਰਾ ਪਿਵਾਕ 10-20 ਲੰਗਰ ਜਹਾ ਬੈਠੈ ਗੁਟਾਕ। ਵਾਜੇ ਨੈ ਗੁੜ ਗੁੜ ਅਰੂ ਹੁੱਕੇ ਹਜੂਮ ਕੋਰੇ ਕਬੁਦੀ ਬੀਸਾ ਹੈ ਨਾਸੂਮ। ਬਾਂਕੀ ਪਗੜੀ ਅਰੂ ਬਾਂਕੀ ਹੀ ਨੈ ਖੁਦ ਡੂਬੇ ਅਰੂ ਡਬੋਏ ਹੈ ਕੈ। ਗੁਟਕੜ ਅਟਾਕੜ ਮਟਾਕੜ ਲਹੂਰ ਏਕ ਬੈਠੇਗਾ ਅੜਕਰ ਏਕ ਬੈਠੇਗਾ ਦੂਰ। पीवे तमाखू पड़े करम मार अमली के मुख में मूतर की तार। कड़वा ही कड़वा तू करता हमेश कड़वा ही ले प्यारे कड़वा ही पेश। कामी क्रोधी तू लोभी लबूट बचन मान मेरा तू माना कूंट। हुक्का हरामी गुलामी गुलाम तनी के सरे में ना पहुँचे अलाम। पामर परम ताम जाते ना कोई झूठे अमल पर दई खोई। मुर्दा मजावर हरामी हराम पीवे तमाखू सो इंद्री के गुलाम। अज्ञान नींद ना सो उठ जाग पीवे तमाखू गए फुटी पाग। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 57। भांग तमाखू पीवे ही सुरापान से हेत गोश्त मिट्टी खाए कर जंगली बने परेत। गरीब पान तमाखू चाबही सांस नाक में देत सो तो अकारत गए ज्योन पड़ पूंजे का रेत। भांग तमाखू पीवही गोश्त गला कबाब मोर मिर्ग को पखत है देंगे कहा जवाब। भांग तमाखू पीवते चिस्म्यो नाले तमाम साहिब तेरी साहिबी जाने कहा गुलाम। गौ अपनी अम्मा है इस पर छुरी ना बहाए गरीबदास की दूध को सब ही आत्म खाए। भाव अर्थ उपरोक्त बाणियां दा भाव अर्थ है कि मानव शरीर नूं आक्सीजन दी जरूरत है। उस दे स्थान ते तंबाकू दा धुआ यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करदा है तां उहनां नूं खांसी रोग हो जांदा है। पित्त ते बाई यानी बाए दा रोग हो जांदा है। हुक्का पीण वाले दा बैठण दा स्टाइल दस्सिया है कि हुक्का पीण वाले एक दो तां हुक्के दे नेड़े बैठणगे, एक कुछ दूरी उत्ते बैठेगा ते कहेगा कि सरका दे थोड़ा जिहा। दूसरे उस दे वल हुक्का देणगे फिर न यानी नली जिस तो तू ना खिचदे हन। गुरड़ गुरड़ वजेगी आप तां हुक्का पी के डुੱਬੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹੀ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਨਰਕ ਦੀ ਕਾਲੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣਗੇ। ਜੋ ਤੰਬਾਕੂ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਭਾਗ ਫੁੱਟੇ ਹੀ ਹਨ। ਹੋਰ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤ ਪ੍ਰੇਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਡੁੱਬਦੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਰਥ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪੜਪੂੰਜਾ ਬਾਲੂ ਰੇਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੂਬ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਚਨੇ ਭੁੰਨਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰੇਤ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਮਾਨਵ ਉਪਰੋਕਤ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੇਅਰਥ ਕਰਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਉਪਰੋਕਤ ਪਾਪ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ ਯਾਨੀ ਬੋਲਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਧਰਮ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਕੀ ਪੀਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਵਿਸ਼ਾ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਕਾਵਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਨੱਕਾਂ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਨਾਸਾ ਤੋਂ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਰਸਤਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁੱਕਾ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੁੱਕੇ ਦੀ ਨਹਿ ਯਾਨੀ ਨਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੀ ਗੱਜ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਆ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧੂੰਆਂ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹਿ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਤੰਬਾਕੂ ਭਗਤ ਦੇ ਲਈ ਮਹਾਨ ਸ਼ਤਰੂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁੱਕਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਤਾਊ ਪਿਤਾ ਚਾਚਾ ਨੂੰ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁੱਕੇ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਖੁਦ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਬਰਦਾਰ ਅਗਰ ਹੁੱਕਾ ਪੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪਦਾਰਥ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀਣ ਦਿਓ। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 58। आप मना करते हो अते मनते हो कि यह चंगा नहीं है, हानिकारक है।
ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੌ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੱਕਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਹੁੱਕਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਆ ਪਿਲਾ ਕੇ ਪਾਪ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦਾਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੀ ਲੈ, ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਚੋਟੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀ ਜਾਊ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਪਿਲਾ ਕੇ ਦਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਹੁੱਕਾ ਬੀੜੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਮਾਕੂ ਪੀਣਾ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਬੀਲੇ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪਾਪ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਮਾਕੂ ਪੀਣਾ ਵੀ ਮਹਾਨ ਪਾਪ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਪਰੰਪਰਾ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਪਾਪ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਹਰਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੁੱਕਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਚਿਲਮ ਫੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਨਾਮ ਦੀਖਿਆ ਦਵਾਈ, ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਬੇਰੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅਭਾਵ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਤਮਾਕੂ ਤੋਂ ਗਧੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਤ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਪਿੰਡ ਛੁੜਾਨੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਝੱਜਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਸ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਮਾਲਖੇੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀਂਦ ਦੇ ਖੇਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜੀ ਸੀ। ਘੋੜਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਲਾਠੀ ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜੇ ਅਤੇ ਸੰਤ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤਪਤਾ ਟੁੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਸਭ ਪਿੱਠ ਬਲ ਡਿੱਗੇ। ਲਾਠੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਖਿਮਾ ਯਾਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ੋ ਕੀ ਰਾਹ ਚੱਲਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਦੌੜੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਘੋੜੇ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਹੋ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਬੋਲ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਘੋੜਾ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਸੰਤ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਸਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਬੀਜ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਵਾਰ ਬੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਬੀਜਿਆ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਮਾਕੂ ਬੀਜਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 59। ਸੰਤ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤਮਾਕੂ ਦੀ ਬਦਬੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਬਦਬੂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਰਸਤਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਦੂਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਤਮਾਕੂ ਨੂੰ ਆਪ ਪੀਂਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋ। ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪੀਏਗਾ, ਤਮਾਕੂ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਤ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੋਲੇ ਕਿ ਪਰ ਲੈ ਨਾ ਹੁਟਕੀ। ਜਦ ਹੋਟਕੀ ਯਾਨੀ ਛੋਟਾ ਹੁੱਕਾ ਭਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹੱਥੋਂ ਚਿਲਮ ਡਿੱਗ ਕੇ ਫੁੱਟ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਹੋਟਕੀ ਦੀ ਚਿਲਮ ਲਿਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਹੋਕੀ ਸੀ ਸਭ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਚਿਲਮ ਵੀ ਫੁੱਟ ਗਈ। ਰਖਵਾਲੇ ਡਰ ਗਏ ਕਿ ਉਸ ਸੰਤ ਦੀ ਲੀਲਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਗਏ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਭ ਹੁੱਕੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਚਿਲਮ ਫੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ। ਡਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਖਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਤੱਕ ਹੁੱਕਾ ਯਾਨੀ ਤਮਾਕੂ ਸੇਵਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਲਖੇੜੀ। ਹੁੱਕਾ ਪੀਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੜਵਾ ਹੈ, ਤਮਾਕੂ ਹੈ, ਇਹ ਪਰ ਲੈ ਚਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕ ਕੜਵਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਯਮ ਦੇ ਦੂਤ ਉਸ ਕੜਵਾ ਤਮਾਕੂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਮੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਅਧਿਕ ਕੜਵਾ ਤਮਾਕੂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੈ ਪਿਆਰੇ ਕੜਵਾ ਮੂਤ ਪੀ ਲੈ। ਮੂਤਰ ਦੀ ਧਾਰ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਲੀਲਾ ਕਰਕੇ ਬੁਰਾਈ ਛੱਡਵਾਈ ਸੀ। ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਬੁਰਾਈ ਛੱਡਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋ। ਬੇਨਤੀ
ਉਪਰੋਕਤ ਬੁਰਾਈ ਸਦਾ ਲਈ ਤਿਆਗ ਦੇਵੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾਸ਼। ਨਸ਼ਾ ਚਾਹੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਹੁੱਕਾ, ਅਫੀਮ, ਹੈਰੋਇਨ ਆਦਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਨਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ 4 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹਨ। 1 ਫੇਫੜੇ, 2 ਜਿਗਰ ਯਾਨੀ ਲੀਵਰ, 3 ਗੁਰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿਡਨੀ, 4 ਹਿਰਦਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੋਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਲਫਾ ਯਾਨੀ ਚਰਸ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੈਰੋਇਨ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਫੀਮ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਫੀਮ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਰਕਤ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋ। ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿੱਲੀ ਪਾਲਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੰਨ 1997 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੈਲਰੀ ਪੇ 12,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 60। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਸ ਯਾਨੀ ਰਾਮਪਾਲ ਦਾਸ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਰਧਾ ਆਪਣੀ 3 ਪੋਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਜੋ ਨਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚਾਚੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਲੜਕਾ ਵੀ ਉਸੀ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਕੀ ਠੌੜ ਬਿਠੌੜਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਤਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਟੋਕਾ ਟਾਕੀ ਕਰਨੀ। ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਦੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਸੀ। ਪਤਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਦਾਦੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਫਿਰ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਬਦੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਲੈ ਆਈ। ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਰਧ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰ ਬਦੂ ਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਸਹਿਤ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਦੇ ਜੇਠ ਦੇ ਘਰ ਸਤਸੰਗ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਲਾਭ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਾਨੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਗਿਆ, ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਘਰ ਬੈਠਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੜੋਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਊ ਦੇ ਘਰ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਭ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਸਤਸੰਗ ਵਚਨ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਨਵ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੋਨੋਂ ਨਰਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਰਾਖਸ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਦੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ, ਭਗਤੀ ਤੇ ਦਾਨ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਧਾ, ਕੁੱਤਾ, ਸੂਰ, ਬੈਲ ਬਣ ਕੇ ਧੱਕੇ ਤੇ ਗੰਦ ਖਾਓਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਨਵ ਯਾਨੀ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਵ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਮਾਨਵ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਚਾਹੋ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਾਹ ਦੁੱਧ ਪੀਓ, ਫਲ ਤੇ ਮੇਵਾ ਯਾਨੀ ਕਾਜੂ ਬਦਾਮ ਖਾਓ। ਜੇਕਰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੇਵਾ ਦਾਨ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਗਧਾ, ਬੈਲ, ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਕੇ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਨਾ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਖਾਣਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਮੱਛਰ ਮੱਖੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋਏਗਾ। ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਆਲ ਆਊਟ ਨਾਲ ਬਚਾਓ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਖੋਜ ਲਏ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਜਦ ਪਸ਼ੂ ਬਣੋਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੰਤ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਗਰੀਬ ਨਰ ਸੇਤੀ ਤੂੰ ਪਸ਼ੂਆ ਕੀਜੈ, ਗਧਾ ਬੈਲ ਬਣਾਈ, 56 ਭੋਗ ਕਹਾ ਮਨ ਪੌਰੇ, ਕੁਰੜੀ ਚਰਨੇ ਜਾਈ। ਭਾਵਰਥ ਮਾਨਵ ਸਰੀਰ ਛੁੱਟ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਭਗਤੀਹੀਣ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਹੀਣ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵ ਗਧੇ, ਬੈਲ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਜ਼ੂਨੀਆਂ ਯਾਨੀ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 61। ਫਿਰ ਮਾਨਵ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਆਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਗਧਾ ਬਣ ਕੇ ਕੁਰੜੀ ਯਾਨੀ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਉੱਤੇ ਗੰਦ ਖਾਏਗਾ। ਬੈਲ ਬਣ ਕੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨੱਥ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ।
ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਨਾ ਪਿਆਸ ਲੱਗਣ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕੇਗਾ, ਨਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਉੱਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕੇਗਾ। ਮੱਖੀ ਮੱਛਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਛ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੂਲਰ ਸਮਝਣਾ, ਪੱਖਾ ਜਾਂ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਸਮਝਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕ ਪਾਪ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਸ਼ੂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਛ ਵੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਡੰਡਾ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੈਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ ਦੇ ਖੁਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.5 ਇੰਚ ਵੱਡੀ ਕਿੱਲ ਲੱਗ ਗਈ। ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਬੈਲ ਪੈਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਸ ਉੱਤੇ ਨਸ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ ਉੱਤੇ ਨਸ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਲ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਦੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਲ ਹਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ, ਘਰ ਤੱਕ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੈਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਰਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੰਝੂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਬੈਲ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਟ ਗਿਆ। ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਸੋਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਟਣੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਗੁੜ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਨਰਮ ਕਰਕੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਵੋ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੱਲ ਲੱਗੀ ਖੁਰ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਪੈਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਪਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁੱਟਣੇ ਦਾ। ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨੇ ਅਜਿਹਾ ਚੱਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੈਲ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਤਲੇ ਯਾਨੀ ਖੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਮਵਾਦ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਿੱਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਔਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਕਿੱਲ ਕੱਢੀ। ਫਿਰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੇਟ ਭਰ ਚਾਰਾ ਖਾਧਾ, ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਜਦ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਨਵ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੈਲ ਬਣ ਜਾਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਰਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜਿਹਵਾ ਤੋ ਵੋਹੇ ਭਲੀ, ਜੋ ਰਟੈ ਹਰੀ ਨਾਮ, ਨਾ ਤੋ ਕਾਟ ਫੈਂਕ ਦਿਓ, ਮੁਖ ਮੇ ਭਲੋ ਨਾ ਚਾਮ। ਭਾਵ ਅਰਥ, ਜਿਵੇਂ ਜੀਭ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਤੇ ਨਾਮ ਜਾਪ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਅਰਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਲਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਰਬਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਬਦ ਦੁਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਠੱਗ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਨਵ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੀਭ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ, ਸ਼ੀਤਲ ਬਾਣੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਭਾਵ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 62। ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪਠਣ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਜਾਪ ਸਿਮਰਨ ਜੀਭ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਕੋਰੇ ਪਾਪ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜੀਭ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮਾਤਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜੋ ਸਤਰਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਜੀਭ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ, ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤੇ ਗੁਣਗਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੀਭ ਦੇ ਚੰਮ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨਵ ਸਰੀਰਧਾਰੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਸੰਨ 1970 ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨੀ ਹੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਮਾਨਵ ਦੇ ਨਿਕਟ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਨੌਕਰੀ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਉਣਗੇ, ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੌੜ ਕੇ ਲਿਪਟਦੇ ਹਨ, ਪਿਆਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲਹ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਪੈ-ਪੀਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਘਰ ਨਰਕ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮਸਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਬਣੇਗਾ, ਟੱਟੀ ਖਾਏਗਾ, ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਏਗਾ, ਫਿਰ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਬਣ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਗੇ। ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਨ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੁਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਤਨੀ ਦੀ ਪਤੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਭਾਈ ਆਦਿ ਦੀ। ਕੇਵਲ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਧਨ ਦਾ ਨਾਸ਼, ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਨਾਸ਼, ਘਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਨਰਕ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾਈ ਤੁਰੰਤ ਤਿਆਗ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਕਿਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ: ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਕੰਨਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਵਿਅਕਤੀ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਮਤ ਜਾਓ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੂੰਖਾਰ ਸ਼ੇਰ, ਚੀਤੇ ਆਦਿ ਜਾਨਵਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਵਾਪਸ ਜਾਓ। ਜੇਕਰ ਅੰਨੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ੇਰ, ਚੀਤੇ, ਸੱਪ ਆਦਿ ਅਜਗਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਥ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਹੀ ਦਸ਼ਾ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ੇਰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 63। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਤਜਨ ਅੱਖਾਂ ਯਾਨੀ ਗਿਆਨ ਨੇਤਰ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉੱਪਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਿਆਨਹੀਨ ਯਾਨੀ ਅੰਨੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਰ ਸੇ ਫਿਰ ਪੀਛੇ ਤੂੰ ਪਸ਼ੂਵਾ ਕੀਜੈ, ਗਦਾ ਬੈਲ ਬਣਾਈ, ਛੱਪਣ ਭੋਗ ਕਹਾ ਮਨ ਪੌਰੇ, ਕੁਰੜੀ ਚਰਨੇ ਜਾਈ। ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਦਾ ਬਣਨ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪ ਕੀ ਦੇਖੋਗੇ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਮਿਆਰ ਦੇਖੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਬੈਠਾ ਪਰ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੀਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੀਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਈ। ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਲੇਖਕ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਕੁਝ ਭਗਤ ਸਵੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਯਾਨੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਖੜੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲੋ, ਉਜੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ। ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈਣ ਨਾਲ ਘਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ 5 ਜਾਣੇ ਸੀ। ਚਾਰਪਾਈ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸੀ। ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰਬਧੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਚਾਹ ਬਣਾ। ਉਸ ਬੇਟੀ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਜਲਾ ਕੇ ਡੇਗਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹ ਜਲਦੀ ਲਿਆਓ, ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬੇਟੀ ਡੇਗਚੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਅੱਗ ਜਲਾਏ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਗਤ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੀਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁੱਧ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗੀ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਜੜੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਾ ਸਕੋ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਵਕਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਖੋੜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਤਨੀ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟੁੱਟੀ ਜਿਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ। ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। ਸਭ ਤਨਖਾਹ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਦਾਦੀ ਜੀ ਬੋਲੀ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਐਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਜੜੇ ਵਸ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਇਹ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਕਦੀ ਸੁਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੈਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 64। ਆਪ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਰਕ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਦੀ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਮਾਨਵ ਉਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਪੜੋ ਭਗਤੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 287 ਉੱਤੇ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਪਰਮ ਕਰਤੱਵ ਹਰੇਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਯੋਗ ਬਣ, ਸਮਾਜ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਲੈ, ਚੰਗੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਸਾਡੀ ਬਹੂ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਆਏ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੇ। ਸਤਯੁਗ, ਤਰੇਤਾ, ਦੁਆਪਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਚਰਮ ਉੱਤੇ ਰਹੀ। ਸਭ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਿਹਾ, ਪਰੰਤੂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਵਿਪਰੀਤ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਯਾਨੀ ਰਾਮਪਾਲ ਦਾਸ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਸਭ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਦਾ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ। ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ 10 ਜਾਂ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅਭਾਵ ਕਸ਼ਟ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਲੜਕਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵੈਸ਼ਵਾ ਗਮਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਆਵਾਰਾਗਰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਡਾਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਵੈਸ਼ਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਵੈਸ਼ਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਉਲਟਾ ਘਰ ਆਇਆ, ਮਾਤਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਸੀ, ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਸੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੈਸ਼ਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਿਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਵੈਸ਼ਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਟਵਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਨਿਰਤਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਚਲਿਆ ਜਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣਿਓ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੈਸ਼ਵਾ ਨੇ ਉਸ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਘਰ ਆਇਆ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਲਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਵਿਲਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ। ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਬੇਟਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਹੀ ਸਮੇਂ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 65। ਰਾਜਾ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਇੱਛਾ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਨਗਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਬੂਲਿਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਵੈਸ਼ਵਾ ਗਮਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਸੀਹਤ ਲੈਣਾ। ਜੋ ਘੋਰ ਪਾਪ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਮਤ ਕਰਨਾ। ਮਾਤਾ ਜਿਹੀ ਹਮਦਰਦ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਭਲੇ ਹੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਨੇਕ ਹੋਵ। ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪੇਸ਼ਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਖੁਦ ਉਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ਾਬ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇ ਠੰਡੇ ਬਿਸਤਰ ਉੱਤੇ ਲੇਟਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੀਚੇ ਸੁੱਕਾ ਵਿਛਾਉਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਗਲਤੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਵਗੁਣ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਜੀ, ਬਖਸ਼ੋ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਜੋ ਮੈਂ ਪੂਤ ਕਪੂਤ ਹੂੰ ਤੋ ਬੌਰ ਪਿਤਾ ਕੋ ਲਾਜ। ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਯਾਚਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ, ਆਪ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਅਵਗੁਣ ਯਾਨੀ ਅਪਰਾਧ ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਪੂਤ ਯਾਨੀ ਨਿਕੰਮਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਪਾਲਣ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ।
ਰਾਮ ਭਗਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਅਜਿਹੀ ਘਟੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਥਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਯਾਨੀ ਰਾਮ ਭਗਤ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਰਾਮ ਭਗਤ ਦੀ ਮਾਮੀ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਪਤਨੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 15 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, 3 ਜਗ੍ਹਾ ਵੰਡੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚ ਪੀਸ ਕੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰੋਗੀ ਹੋ ਕੇ ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਹੋ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੱਚ ਖਾ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪੜੋਸਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ 15 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਛੋਟੀ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 66। ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੋਟੀ ਮਾਮੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣਜੇ ਨੂੰ 15 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀ। ਮਾਮੀ ਦਾ ਭਾਈ ਬੋਲਿਆ, ਭੈਣ ਤੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇਂਗੀ? ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਗਾ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਫਟਣ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਰਾਮ ਭਗਤ ਦੇ ਘਰ ਉੱਪਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਛੋਟੀ ਮਾਮੀ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਮਾਮੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਗਈ। ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਖੋਹ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਮਹਾਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਭਗਤ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ, ਹਲ ਜੋਤਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੰਧੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲੇਟਾ ਦਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਖੁਦ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਲੜਕਾ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਕੰਮ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਵਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁੱਤਰ ਅਬਦੂ ਨੂੰ ਬੇਅਰਥ ਦਾ ਖਰਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰ ਨੂੰ ਰੁੱਖਾ ਸੁੱਖਾ ਬਾਸੀ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਪੇਟ ਭਰ ਭੋਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਲੜਕਾ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਭਾਗਵਾਨ ਬਹੂ ਆਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੂ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਰਧ ਵੀ ਮੇਰੀ ਚਾਲ ਤੋਂ ਅਪਰਿਚਿਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੜਕੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਪਾਖੰਡ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇਖ ਕੇ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਰਧ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਏ ਅਤੇ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਟੰਗ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਵੈਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਹਾਰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ 2 ਸਮੇਂ ਅੱਧਾ ਸੇਰ ਯਾਨੀ ਕਿਲੋ ਪਿਲਾਓ, ਤਾਜ਼ਾ ਭੋਜਨ ਖਿਲਾਓ। ਵੈਦ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਤੀ ਯਾਨੀ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ। ਬਿਰਧ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਿਰਧ ਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਿਲਣ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਬਹੂ ਠੀਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਰਾਮ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਅਜਿਹੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵਧੂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਭਗਵਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 2 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਰਾਮ ਭਗਤ ਨਾਲ, ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਪੜੋਸ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਰਾਮ ਭਗਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੜਕਾ ਵੀ ਨਿਕੰਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਮ ਭਗਤ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਮ ਭਗਤ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਵਾਸੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 67। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਗਲਤੀ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ?
ਪਤਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਦੀ ਬਹੂ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਦੋਨੋਂ ਬੋਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਮ ਭਗਤ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਆਪ ਜਾਓ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰਾਓ। ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਰਾਮ ਭਗਤ ਦੀ ਬੂਆ ਦਾ ਲੜਕਾ ਰਾਮਨਿਵਾਸ ਸਤਸੰਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਮ ਭਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਭਗਵਾਨ ਭਗਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਚਲਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਰਾਮ ਭਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ ਸੁਖੀ ਰਹੇ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ। ਬੂਆ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈ ਕੁਝ ਕਰਮ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟੇ ਬਹੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਕਹਿਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਮ ਭਗਤ ਆਪਣੀ ਬੂਆ ਦੇ ਲੜਕੇ ਰਾਮਨਿਵਾਸ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ। ਰਾਮ ਭਗਤ ਭਗਤੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਯਾਨੀ ਪੁੱਤਰਬਦੂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੱਲੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਰਾਮ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਘਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਬੇਟੀ ਤੇ ਪੋਤਾ ਪੋਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਵਧੂ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ, ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੁਰਾਣੇ ਭਗਤ ਮਤੀ ਅਜਿਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਰਧ, ਰੋਗੀ, ਅਪੰਗ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਖੀਆ ਅਸਹਾय ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਮਾਨਵ ਮਾਤਰ ਦਾ ਪਰਮ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਦਿਆ ਧਰਮ ਕਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਪਾਪ ਮੂਲ ਅਭਿਮਾਨ। ਕਿ ਕਬੀਰ ਦਿਆਵਾਨ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹੇ ਭਗਵਾਨ। ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ, ਧਰਮ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਹੈ। ਦਇਆ ਧਰਮ ਦੀ ਜੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਪ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਭਿਮਾਨ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਅਭਿਮਾਨ ਪਾਪ ਦੀ ਜੜ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਇਆਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਭਿਮਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਗਤ ਰਾਮ ਭਗਤ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਵਧੂ ਜਿਸ ਭਗਤ ਮਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਕਿ ਭੈਣ ਆਪ ਵੀ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ। ਸਤਸੰਗ ਵਚਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਖਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਭਰੇਗਾ, ਆਪ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰੇਗਾ। ਸਭ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਆਪ ਧਨੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਧਨੀ ਦੀ ਲੜਕੀ 8-9 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨੌਕਰਾਣੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਾਤੇ ਯਾਨੀ ਛਤਰੀ ਨਾਲ ਛਾਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਖੁਦ ਧੁੱਪ ਸਹਿਣ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਨੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਆਪ ਸਭ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਾਇਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 68। ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਭ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਰਮ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਯਾਨੀ ਬਿਰਧ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਐਸੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਬਾਪ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੇਂ ਮਾਤਾ ਯਾਨੀ ਸੱਸ ਤੇ ਪਿਤਾ ਯਾਨੀ ਸਸੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਨਮ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਨਵੇਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇਵੇ। ਭੇਦਭਾਵ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਬੇਟੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਝਗੜੇ ਦੀ ਜੜ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਵਧੂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਾਲੇ। ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਓ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਵਧੂ ਦਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹੀ ਯਾਨੀ ਸਸੁਰਾਲ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਕਥਾ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਵਧੂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਫੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਯਾਨੀ ਠੀਕਰੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਖਿਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਦੀ-ਕਦੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਉਪਰੰਤ ਸੱਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰ ਵਧੂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਕਿ ਇਸ ਠੀਕਰੇ ਨੂੰ ਫੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਵਧੂ ਬੋਲੀ ਕਿ ਸੱਸ ਜੀ, ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਠੀਕਰੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗੀ। ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਬਿਰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰੋਈ।
ਪੁੱਤਰ ਵਧੂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਸ ਠੀਕਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੋੜਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਉਹ ਠੀਕਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਪੁੱਤਰ ਵਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਠੀਕਰਾ ਫੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਪ ਕਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚਿਲਾਏ। ਪੁੱਤਰ ਵਧੂ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਪਾਉਂਗੀ। ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਭੋਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਜ਼ਾਲਿਮ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟੀ, ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਪਾਪੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੀਖਿਆ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਲੜਕੀ ਸਤਸੰਗੀ ਘਰ ਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਸ਼ਟ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕ ਪਾਪ ਹਨ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਾਪ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ ਜਨਮ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਸਵਾਂਸ ਤੱਕ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਸਤਰ ਘੱਟ ਮੈਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਯਤਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਕ ਮੈਲਾ ਹੈ ਤਾਂ 2-3 ਵਾਰ ਸਾਬਣ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣ ਨਾਲ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਅਧਿਕ ਮੈਲਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਦਾਗ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਵਸਤਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 69। ਲੜਕੀ ਯਾਨੀ ਪੁੱਤਰ ਬਧੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਸ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮਿਸਤਰੀ ਵਾਲੀ ਦਸ਼ਾ ਕਰ ਲਈ। ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੀਖਿਆ ਦਿਲਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੀੜਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਹੂ ਬੇਟਾ ਤੋਂ ਕੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਪਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਸੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਗ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪਾਪ ਕਰਦੀ। ਨਿਰਮਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੀ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਕੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੀ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਮ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਬਧੂ ਉਸ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਯਾਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਭਗਤ ਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਕੇ ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗੀ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੋਸ਼ਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਬਕੀ ਰੁਕੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਰਤਾਓ ਦਾ ਉਲੇਖ ਰੋਂਦੇ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਾ ਜੀ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬਹੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਬੁਰਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਘਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਸ ਬੇਟੀ ਨੇ ਘਰ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਪਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਪਰਤ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜੋ 2-3 ਵਾਰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਪ ਦੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਪਰਤ ਉਤਰੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। 3 ਦਿਨ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਭਗਤ ਰਾਮ ਭਗਤ ਪੋਤਾ ਪੋਤੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਬਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਣ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਤਸੰਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ ਭੈਣ ਲਟਕਾ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਬੋਲੇ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਰਾਮ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਨਾ ਉਠਾਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੈ ਆਉਂਗਾ। ਬੱਚੇ ਬੋਲੇ ਕਿ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਰੋਗ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਈ ਭੈਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ। 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਰਿਗਵੇਦ ਮੰਡਲ 10 ਸੁਕਤ 161 ਮੰਤਰ 2 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੋਗੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦੇ ਨਿਕਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਾਧ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਗਤੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਸਥ ਕਰਕੇ 100% ਯਾਨੀ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰਬਧੂ ਆਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਧੋਤੀ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਊਂਗੀ।
ਰਾਮ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟੀ, ਆਪ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਪਸ਼ੂ ਸੰਭਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਧੋ ਲਊਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਟੰਗ ਵੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 70। बस थोड़ा जिहा लंघ रहिंदा है। राम भगत इशनान करके धोती बदल के धोती धोण लगा। उसी समय बच्चिਆਂ ने आके धोती खोह लई अते लै के अंदर भज गए अते अपनी माता जी नूं दे दित्ती। फिर कुर्ता भी लै गए। दूसरा कुर्ता लिया के दे दिता। लड़का खेत तो पशुआं दा चारा लै के आया ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਅੱਗੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਤਨੀ ਨਿਰਮਲਾ ਹਲਵਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਸਬਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ 2 ਕਟੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ, ਕਟੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਵਾ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਅਤੇ ਬੋਲੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਭੋਜਨ ਖਾ ਲਓ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਰਾਮ ਭਗਤ ਬੋਲਿਆ, ਬੇਟੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀਆਂ ਲਿਆ ਦੇਵੋ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਰਾਮ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਕੇ ਬੇਟੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਭ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਲੜਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਧਮਕਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੈ ਚੱਲ ਅੰਦਰ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਮਰਾ ਗਲੀ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸੀ। ਪਤਨੀ ਬੋਲੀ, ਚੁੱਪ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰੂੰਗੀ। ਲੜਕਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਭਗਤ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹਲਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੁੱਤਰ ਵਧੂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਕਿ ਆਪ ਕੀ ਖਾਓਗੇ, ਘਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਲਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਖਾਓ, ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਰੋਏਗੀ। ਭਗਤ ਰਾਮ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ। ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਪੁੱਤਰ ਵਧੂ ਖੁਦ ਨਰਮ ਰੋਟੀਆਂ ਗਰਮ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਖਿਲਾਉਂਦੀ। ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਹੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਭਜਨ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਮ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਬੂਆ ਦਾ ਲੜਕਾ ਭਗਤ ਰਾਮਨਿਵਾਸ ਆਇਆ। ਰਾਮ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਰੇ ਭਾਈ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਰਾਮਨਿਵਾਸ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮਾਮਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਾਮਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ। ਆਪ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਾ 32 ਡੰਡਾ ਖੇਲਿਆ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਮ ਭਗਤ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਹਾਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਰਾਮ ਭਗਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲ, ਪਰੰਤੂ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ ਵਧੂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ, ਸੁਖ ਕੇ ਮਾਥੇ ਪੱਥਰ ਪੜੋ, ਜੋ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਸੇ ਜਾਏ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਵਾ ਦੁੱਖ ਦੇ, ਜੋ ਪਲ ਪਲ ਰਾਮ ਰਟਾਏ। ਭਾਵ ਅਰਥ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇੰਨਾ ਸੁਖ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਭੁੱਲ ਪਏ। ਜਿਸ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਲ ਪਲ ਯਾਦ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਵੈਸੇ ਦੁੱਖ ਸਦਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲੀ। ਭਗਤ ਰਾਮ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤ ਰਾਮਨਿਵਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਉਦਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 71। अगले सत्संग विच जो 1 महीने बाद होना सी, भगत रामनिवास जी आए अते प्रेम सिंह नूं अपने घर लै जाण दे बहाने लै गए। घर तो सत्संग विच लै गए। 3 दिन तक आश्रम विच रहे, सत्संग सुनिया। होर पुराने भगतां तो उन्हां दी आप बीती सुनी तां सत्संग दे रंग विच रंग गया। ਭਗਤ ਰਾਮ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕਦਮ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਭਗਤੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀ ਕਲੇਸ਼ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਈ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰ ਬਧੂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਕਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ। ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਘਰ ਨਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁੱਤਰ ਬਧੂ ਆਪਣੀ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਆਪ ਸਤਸੰਗ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਪੜੋਸਣ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਐਰੀਆ ਗੈਰੀਆ ਯਾਨੀ ਬਦਚਲਣ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਚੰਗੇ ਕੂਲ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਬਧੂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰੰਤੂ ਮਾਈ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਈ ਤਾਂ ਸੱਸ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰ ਬਧੂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਦੇ ਤੇਰੇ ਖਸਮ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਖੱਲ ਉਤਰਵਾਉਂਗੀ। ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਗਿਲਾਸ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਰੱਖੀ ਸੀ ਸੱਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾ ਕੇ। ਪੁੱਤਰ ਬਧੂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਜਾਗਣ ਤੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਗਿਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜੀਭ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਗਿਲਾਸ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉੱਤੇ ਬਿਖਰ ਗਈ। ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਆਂਗਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗਿਲਾਸ ਤੋਂ ਮਾਤਰ 20 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਪਈ ਚਾਰਪਾਈ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਹੱਟੀ ਕੱਟੀ ਸੀ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਆਈ ਮਾਈ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸਨੇ ਪਤੇਰੀ ਯਾਨੀ ਉਸ ਸੱਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤੇਰੀ ਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਸ ਸਤਸੰਗ ਵਾਲੀ ਭਗਤ ਮਤੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਪਤੇਰੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਤੇਰੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਭੈਣ ਉਸੀ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਜਾਨਕੀ ਸੀ। ਪਤੇਰੀ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਆ ਕੌਰ ਸੀ। ਜਾਨਕੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਆ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਤਾਂ ਘਰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਕੰਮਵਸ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਚਾਹ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਡਿੱਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਮਹਾਭਾਰਤ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਦਿਆ ਕੌਰ ਵੀ ਜਾਨਕੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੀਖਿਆ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਜਾਨਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜੈਸੇ ਤੈਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੱਲ। ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਅਰਥ ਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਚਿੰਤਾ ਖੁਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 72। ਦਿਆ ਕੌਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਪਤੇਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਈ। ਉੱਥੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨਕੀ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਖੜੀਆਂ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਪਤੇਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ। ਪਤੇਰੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਥਮ ਵਾਰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ। ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਭ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਪ ਸ਼ਨਾਪ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੈਸਾ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣ, ਬੇਟੀਆਂ, ਬਹੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਖੁਦ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਭਗਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਅਗਲੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਦੇ ਹਨ। ਸੂਖਸ਼ਮ ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਾਰ ਕੁਤਿਆ ਹੋਏ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਭੌਂਕਤ ਫਿਰੈ ਟੂਕ ਨਾ ਡਾਲੇ ਕੋਏ। ਸੰਤ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਪੜਦੇ ਰਹੇ ਥੀ ਡਿਓਡੀ ਲਗਤੀ ਬਾਹਰ, ਅਬ ਗਾਤ ਉਗਾੜੇ ਫਿਰਤੀ ਹੈ ਬਣ ਕੁਤਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਵੇ ਪਰਦੇ ਕੀ ਸੁੰਦਰੀ ਸੁਣੋ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਮੋਰ, गात उगाड़े फिरती है करे सरायो शोर। नक बेसर नक पर बने पहरे थी हार हुमेल, सुंदरी से कुतिया बनी सुन साहिब के खेल। ਭਾਵਰਥ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜੇਕਰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਜ਼ੂਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਪ ਬਿਨਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਹੋ ਕੇ ਨੰਗੇ ਸਰੀਰ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਬੇਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਾਜਾ ਰਾਣਾ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਯਾਨੀ ਪਤਨੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰਵ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸੀ ਜੋ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਧਰਮ ਆਦਿ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਰਵ ਭਗਤੀ ਤੇ ਪੁੰਨ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਆਤਮਾਵਾਂ ਉੱਚ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਾਜੂ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਹਲਵਾ ਤੇ ਖੀਰ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਚ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੂਆਂ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ। ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੁੰਨਾਤਮਾ ਸਤਸੰਗ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਉਸ ਮਾਨਵ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਗਲੇ ਵਿੱਚ 9-9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਾਰ ਹਮੇਲ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਸਨ। ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਨੱਥ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਸੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਧਨ ਮੰਨਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨੰਗੇ ਸਰੀਰ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।